हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल स्कूप विद अभी। दिस इज अभी हेयर। मैं आज फिर से एक नया आर्टिकल लेकर आया हूँ। दिस इज ऑफ May 15th 2020 का आर्टिकल है। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द आर्टिकल एंड रीडिंग इट। सो आर्टिकल का टाइटल है वुड शी हैव सर्वाइव्ड, कि वो बच जाती या क्या वह बच सकती या क्या वह बच जाती। दैट इज द आर्टिकल। सो starting very discreetly, some women are treated as tools for the convenience। बहुत ही केयरफुल तरीके ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ embarrass ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੜੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਫॉर ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ, ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ। she is at the helm, yet she is receiving the end। ਸੋ ਡਿਸਕਰੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਅਰਫੁਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਕਰੀਟ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੇਅਰਫੁਲ ਇਹਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਇਹਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਸੀ ਵਿਮਨ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਮਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਿਮਨ, ਨਾ ਕਿ ਵੂਮਨ। ਵੂਮਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਟਸ ਵਿਮਨ। ਹੈਲਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਕੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ। she is at the helm, ਉਹ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, yet she is at the receiving end। A newly wed girl from a middle class business family in Ludhiana came to learn English to qualify the IELTS test। एक नवी शादीशुदा एक लड़की एक मिडिल क्लास बिजनेस फैमिली से जी लुधियाना आई है, क्या करने के लिए? इंग्लिश सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि टू क्वालिफाई द IELTS टेस्ट, अपने IELTS टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। ओके, here I have written the full form of IELTS test। This is known as International English Language Testing System, जिसके बेसिस पर कोई पर्सन फॉरेन जाकर या तो स्टडी कर सकता है या वहां जाकर पर्सनल रेजिडेंसशिप ले सकता है। तो लड़की भी वही, नई नई शादी हुई थी, दैट मीन्स कि हस्बैंड अब्रॉड होगा, तो वो आईएलटीएस का टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए एक आईएलटीएस इंस्टीट्यूट में लुधियाना आई थी। अकम्पनिंग हर, ओदे नाल, अकम्पनिंग करना मतलब ओदे नाल होना। द हस्बैंड हैड देन एडमिटेड दैट शी इज पुअर इन इंग्लिश। ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। she can write but speak only broken English। ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। but she has to do it, he had said। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? for going abroad। okay, she always, okay, next paragraph, always a topper in the state education board school where the teachers would dictate the answer to the questions of the final exam in advance। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਟੌਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ। She desperately wanted to qualify the IELTS exam to get out of the hostile ecosystem of her new home। ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਡੈਸਪਰੇਟ ਮਤਲਬ ਈਗਰਲੀ, ਬੜੇ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੜੇ ਉਤਸੁਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ desperately, a way that shows despair, ਬੜੀ ਚਾਹਤ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੋਸਟਾਈਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ showing or feeling opposition। ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ ਨਾ ਲਾਈਨ, ਹੋਸਟਾਈਲ এনवायरमेंट ਆਫ ਇਨ-ਲॉ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਸੁਰਾਲ ਦਾ এনवायरमेंट ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਨਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰੈਸਿਵ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਨਿਊ ਹੋਮ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਿਊ ਇਨ-ਲॉज ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। prior to her marriage, prior मतलब पहला, ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, she had evaded her husband's advice of migrating to Australia। she had wanted to live happily with his family। ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, prior ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ earlier, ਪਹਿਲਾਂ, coming before in time or importance। prior ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਡ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ। ਪ੍ਰਾਇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੈ ਅਰਲੀਅਰ ਤੇ ਪ੍ਰੀਸੀਡਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਰੀਟਰੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਐਂਟੀਸੀਡੈਂਟ।
ਐਂਟੀਸੀਡੈਂਟ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਟੀਸੀਡੈਂਟਸ ਉਹ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਂਸੈਸਟਰਸ ਹੋਣ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਐਂਸੈਸਟਰਸ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਟੀਸੀਡੈਂਟਸ। ਡਿਸੈਂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟਸ। ਐਂਟੀਸੀਡੈਂਟਸ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਸੀਗੇ। ਇਵੇਡਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ escape ਜਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰਨ ਅਵੇ ਕਰਨਾ, ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਕਿ she had evaded her husband's advice of migrating to Australia। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਪੀਲੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਗਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਿ one day, ਇੱਕ ਦਿਨ, I found her howling over the phone as she entered the classroom। howling ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ crying, ਰੋਣਾ। ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕਾ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਰੋਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਆਏ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਡਮ ਚਾਂਦਨੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। I asked her to leave the room and continue her personal conversation outside। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਕਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰੋ। howling means crying, conversation means talk ਜਾਂ discussion ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਡ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੇਟਿਆ ਟੈਟ, ਟੇਟਿਆ ਟੈਟ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਟੇਟੇ ਇਹ ਵੀ ਟੇਟੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਟੇਟਿਆ ਟੈਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਟੇਟਿਆ ਟੈਟ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਪਸ ਚ ਗੌਸਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਫੋਰਮਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਉਲ ਜਲੂਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੇਟਿਆ ਟੈਟ। ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂ ਟਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਫਾਰਮਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੇਟਿਆ ਟੈਟ ਤੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। So next line लिखिए कि I presumed she was ill behaved, but I was wrong। I presumed ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, that is known as presume ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ assume ਕਰ ਲੈਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੀ। On the outside, ਬਾਹਰੋਂ she was angry, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। Inside she was preparing herself for the worst, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ, ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। I thought that moment she returns, I will occupy her in studies। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਆਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਾਂਗੀ, occupy ਕਰ ਲੈਣਾ, ਰੁਝਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। Instead she muttered, I will end my life। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਜਾਏ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ muttered ਕਿ I will end my life, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਣੀ। The mother-in-law as usual, ਜੋ ਸਾਸ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, wanted her to work and behave according to the family rules। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ family rules ਦੇ according behave ਕਰੇ। And her husband wanted her to be happy, ਤੇ ਉਹਦਾ husband ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ, but with a certain condition, ਪਰ ਕੁਛ ਨਿਸ਼ਚਿਤ conditions ਦੇ ਨਾਲ। When she tried to fall back on her mother for support, fall back ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। fall back means move back, return, ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ biological mother ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਗਈ support ਵਾਸਤੇ, she too advised her to do whatever her husband and in-laws desired। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੀ in-laws ਤੇ ਉਹਦੇ husband ਦੀ desire ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਛਾ ਹੈ। Next, she had no clues to what marriage seeks out of a girl turned woman and about to stray clouds of expectation and uncertainty that keep hovering, waiting to pour suddenly। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸੀਕਸ ਮਤਲਬ ਲੱਭਦੀ, ਸਰਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। And about the stray clouds of expectations and uncertainty, ਕੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਉਸ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ stray clouds of expectations and uncertainty। stray ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਵਾਰਾ, aimless, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, random, unexpected, aimless। stray clouds ਮਤਲਬ aimless ਗੱਲਾਂ ਦੇ expectations ਦੇ ਬੱਦਲ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ।
ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇ ਕਲਾਉਡਸ ਆਫ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਸਰਟੇਨਿਟੀ। ਕੀ ਦੈਟ ਕੀਪ ਹੋਵਰਿੰਗ, ਹੋਵਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੰਡਰਾਣਾ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਚੋਕਡ, ਚੋਕਡ ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਚੋਕਡ। ਹੁਣ ਚੋਕ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਾ ਭਰ ਆਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗਲਾ ਭਰ ਆਣਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਚੋਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੱਥੇ, do women still have to lead the lives of other choices and at such a young age when the freedom helps evolve a person into personality? I pondered, ਪੌਂਡਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੋਚਣਾ। ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ, ਸਟਿਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੋਇਸਿਸ ਤੇ। ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਨਿਕਲਦੇ, ਇੱਕ ਲੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਨ, ਇੱਕ ਲੀਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਣਾ, ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ, ਜੀਣਾ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਤੇ ਜੀਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਐਟ ਅ ਸੱਚ ਏਜ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਰੀडम, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੋਲਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਡ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ। ਨਨਦਲੈਸ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ, ਆਈ ਪੈਸਟਰਡ ਹਰ ਨਾਟ ਟੂ ਟੇਕ ਐਨੀ ਡਰਾਸਟਿਕ ਸਟੈਪ। ਪੈਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਪੈਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਨੋਏ, ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਡਰਾਸਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਸਟੈਪ, ਡਰਾਸਟਿਕ ਸਟੈਪ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਸਟੈਪ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਨਾ ਲਏ। ਆਸਕਡ ਹਰ ਟੂ ਬੀ ਕਾਮ ਫॉर द मोमेंट, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰਡ ਮਾਈ ਥਾਟਫੁਲਨੈਸ ਔਨ ਦੀ ਮੈਰਿਟਲ ਬਲਿਸ, ਹੈਪੀ ਲਾਈਫ, ਮੈਰਿਟਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਥਾਟਫੁਲਨੈਸ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇयर ਵਾਸ ਅ ਕਰੋਨਾ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਹਰੀਡਲੀ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਗॉट द ਆਫਿਸ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਵੈਕੇਟਡ। ਹਰੀਡਲੀ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਫਿਸ ਪ੍ਰੈਮਿਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਈ ਐਡਵੋਕੇਟਡ resilience as I parted from her, ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ resilience ਲਈ। resilience, resilience, the capacity to recover quickly from difficulty। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਈ, as I parted from her, I have no clue of her since then। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। The lockdown has affected everyone's life in some way or the other। ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, in some way or the other, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। Time has paused, not literally though, ਸਮੇਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਵੇਂ, ਬਟ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮਾਂ। It has given us the time for the introspection, to undo the wrongs, to make do with the less, to give our family and society their due। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਟੂ ਅੰਡੂ ਦਾ ਰੋਂਗਸ, ਅੰਡੂ ਦਾ ਰੋਂਗਸ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ। ਟੂ ਮੇਕ ਡੂ ਵਿਦ ਲੈਸ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ। To undo the wrongs, to make the less, these are the very very nice vocabulary, or we can say the phrases to use in your IELTS speaking। To give our family and the society their due, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ। Would things have changed for this pretty young energetic girl? ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੁੰਦਰ, ਯੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਲੜਕੀ ਲਈ? Would she have paused to think, to find ways not to suffer? ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ
रुकण दा सोचण दा कि कुछ ज़्यादा टू फाइंड वेज नॉट टू सफर कि वो ना ज़्यादा सह पाती उस चीज़ का भी उन्होंने कि शायद कोई रास्ता मिल जाता would her family members have reconsidered their attitude कि ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ दोबारा तो कंसिडर कर दे their attitude अपना रवैया towards her ਉਹਦੇ ਵੱਲ I wonder मैं हजे भी सोचती हूँ seriously one of the emotional article that I have ever come across still it makes me very much emotional but on the positives on the educational side to undo the wrongs to rectify the मतलब होता है ठीक करना the mistakes to make do with the less to do something in if it is less किसी किसी चीज ਵਿੱਚ कुछ करना ਭਾਵੇਂ थोड़ी क्यों ना होवे attitude a settled way of thinking ਇੱਕ ਸੋਚ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ settled way of thinking or feeling about something ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ attitude ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ behavior viewpoint ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਨਫਾਰਮਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ point of view vantage point frame of mind ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ attitude so this is the article of I think May 15th 2020 of the Tribune related to a girl who has committed suicide in Ludhiana who was an IELTS examination aspirant so this was the article. I hope you would have noted down all the words. In the last, I just want to say that अंत विच मैं सिर्फ यही कहना चाहना कि जे तुसी ये words notes नहीं कर पाए, so you can put your email in the comment box, and I will send you this soft copy to your email. Thank you so much, guys. Meet you later.